मित्रों, जय बिरसा मुंडा। आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का पुण्यतिथि का दिन है और आज का दिन पूरे भारत भर में जनजाति और आदिवासी समाज के लोग इसको बलिदान दिवस के रूप में मानते हैं, क्योंकि आज के दिन अंग्रेजों ने छल और कपट के साथ हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की हत्या की थी और 25 साल की उम्र में ही भगवान बिरसा मुंडा जी ने उलगुलान करके पूरी अंग्रेजों की हुकूमत उन्होंने झारखंड में हिला दी थी। और वो झारखंड में इतना बड़ा लड़ाई जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने लड़ी, उसमें पूरे भारत भर के लोग जो आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उसमें उनको प्रेरणा देने का काम हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने दिया था। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी ने 25 साल की आयु में हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति, आदिवासी समाज की परंपरा और आदिवासी समाज के जल जमीन और जंगल के जो लड़ाई लड़ी, वो आज के 2026 में भी हमारे युवाओं को प्रेरणा देने का काम हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज हमारे आदिवासी समाज के लिए बात हो रही है, आदिवासी क्रांतिवीरों के लिए बात कर रही है, आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा जी के लिए बात हो रही है, लेकिन ये विमर्श में आज आया है। लेकिन एक ऐसे भी नेता है जिन्होंने दशकों पहले हमारे आदिवासी समाज के लिए बात कर रहे थे, आदिवासी हमारे वीरों के लिए बात कर रहे थे, आदिवासी परंपरा के लिए बात कर रहे थे और आदिवासी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक नेता बात कर रहे थे। वो नेता और कोई नहीं लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो सालों से, दशकों से हमारे आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, आदिवासी समाज के विकास के लिए बात भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। क्योंकि गुजरात के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के समय में भी उन्होंने हमारे आदिवासी समाज के बीच में रह के उनके लिए काम किया था। चाहे दाहोद हो, वलसाड़ हो, धर्मपुर हो, कपराड़ा हो, हमारे मोदी जी हमारे आदिवासी समाज के बीच में रह के आदिवासी समाज के क्या प्रश्न है, आदिवासी समाज की क्या आकांक्षा और अपेक्षा है, आदिवासी समाज की क्या संस्कृति और परंपरा है, बहुत नजदीक से उन्होंने देखा है। और तब खास करके भारत के राष्ट्रपति जेल सिंह जी, यानी जेल सिंह जी ने एक आदिवासी संस्कृति पे कार्यक्रम रखा था और उसमें उन्होंने मोदी जी को आमंत्रण दिया कि आप आइए और एक आदिवासी संस्कृति पे एक आप भाषण दीजिए। लेकिन मोदी जी ने एक सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं, लेकिन आदिवासी समाज पे जो उनका अनुभव था उसके लिए वो पूरा बातचीत करने वाले थे। लेकिन ये अनुभव ज्यादा करने से पहले उन्होंने आदिवासी समाज की संस्कृति पे 40 मिनट उन्होंने जो भाषण दिया, उसके बाद जो राष्ट्रपति हमारे जेल सिंह जी थे, यानी जेल सिंह जी, उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने इतने सालों में आदिवासी समाज के लिए बहुत बातें सुनी, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज की विशेषता बताई और खास करके जो उन्होंने एकदम डिटेल में जाके आदिवासी समाज की संस्कृति के बारे में वर्णन किया, वो आज तक उन्होंने नहीं सुना। ऐसी बात हमारे ज्ञानी जेल सिंह जी ने बताया। ये बताता है कि मोदी जी आदिवासी समाज से कितने नजदीक से उन्होंने देखा हुआ है। और इतना ही नहीं, जब हमारे आदरणीय आडवाणी जी ने रथ यात्रा हमारे राम मंदिर के लिए निकाली और जब वो रथ यात्रा गुजरात में पहुंची, तब अंबाजी में भी हमारे मोदी जी ने आदिवासी समाज के हर एक लोगों को वहां पे भी आमंत्रण दिया और उन्होंने बोला कि जो ये रथ यात्रा है उसमें आदिवासी समाज की भी सहभागिता हो। इसीलिए हमारे आदिवासी समाज वहां पे पूरे आदिवासी समाजी संस्कृति परंपरा, हमारे आदिवासी के जो हमारे मूलभूत कपड़े हैं और आदिवासी समाज के नृत्य के साथ हमारे राम मंदिर के आंदोलन में भी जुड़ने का काम मोदी जी ने किया। और जब मोदी जी हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब आदिवासी समाज को उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनको अच्छी सुविधा मिले, इसलिए मोदी जी ने खास काम हमारे आदिवासी समाज के लिए किया। और जो उमरगाम से अंबाजी पट्टी है, आदिवासी पट्टी, उसमें भी खास करके आदिवासी समाज के बच्चे अच्छे से पढ़ लग सके, इसलिए साइंस कॉलेज का भी, साइंस स्कूल का भी निर्माण करने का काम हमारे मोदी जी ने किया। और वन बंधु कल्याण योजना चालू करके हमारे आदिवासी समाज का सर्वांगीण विकास हो सके, इसीलिए हमने काम किया। और जब हमारे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तब हमारे आदिवासी समाज के लिए ये जो 2026 में बजट आया, तो 2014 के मुकाबले 5 गुना आदिवासी समाज का बजट भी बढ़ा दिया ताकि आदिवासी समाज का अच्छे से विकास हो सके। और उतना ही नहीं, हमारे आदिवासी समाज में से आती हुई महिला द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़े और जीते, वो भी मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ। और जो हमारे सबसे बड़े योद्धा है, सबसे बड़े आइकॉन है, भगवान बिरसा मुंडा जी,
जिनकी जन्म जयंती 15 नवंबर को है, तो 2021 के साल में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस को डिक्लेयर करने का काम मोदी जी ने किया। और ये साल तो एकदम विशिष्ट है, क्योंकि हमारे जनजाति गौरव दिवस जो मनाते हैं, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष है, तो पूरा साल जनजाति गौरव डिक्लेयर करने का काम और मनाने का काम हमारी मोदी सरकार कर रही है। और पूरे देश भर में हमारे मोदी जी ने ऐसे 12 से ज्यादा आदिवासी म्यूजियम भी चालू किए, आदिवासी ट्राइबल के लिए यूनिवर्सिटीज भी चालू की है। और मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्म स्थल झारखंड में है, वहां जाने वाले भी पहले प्रधानमंत्री बने। ये दिखाता है कि मोदी जी हमारे आदिवासी समाज के लिए कितने चिंतित है, और आदिवासी समाज के लिए अच्छा उत्थान हो सके, अच्छा विकास हो सके, हमारे आदिवासी समाज के लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे से रोजगार कर सके, अच्छे से वो लोग बिजनेस कर सके, और अच्छे से एंटरप्रेन्योर्स भी बन सके। इसलिए मोदी जी अलग अलग योजना के हिसाब से उनके लिए अच्छे से अच्छा काम वो कर रहे हैं। और आज का दिन विशेष है क्योंकि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का बलिदान दिवस है। तो हमको भगवान बिरसा मुंडा जी की जो हमारे शौर्य गाथा है वो गांव गांव हमारे युवाओं तक पहुंचानी है, कि जो भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो देश के लिए किया, जो आजादी के लिए किया, वो आज भी प्रेरणा स्रोत है। और इसलिए हमको हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के जैसे ही हमारे जल जमीन और जंगल का भी हमें बचाना है, और साथ में हमारी जो आदिवासी समाज की संस्कृति परंपरा है उसको भी पूरा बरकरार रखना है। और मोदी जी ने जो मुहिम ली है कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जो हमारी शौर्य गाथा है वो नीचे तक पहुंचनी चाहिए, और आदिवासी समाज का अच्छे से अच्छा विकास हो, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी काम कर रहे हैं, हमारी राज्य सरकार भी काम करे। और मैं आदिवासी समाज में एक कार्यकर्ता के हिसाब से, एक सांसद के हिसाब से, मेरे यहाँ पे भी अच्छे से अच्छा काम आदिवासी समाज के लिए हो, उसके लिए पूरा हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। जय बिरसा मुंडा, जय जोहर, जय आदिवासी, जय हिंद। વલસાડ જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારોમાં તાજેતરમાં કથિત લવ જિહાદને લઈને ભારે વિવાદ જાગ્યો છે. મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના બોર્ડર પર આવેલી બોડી પંથકમાં બે જૈન દીકરીઓએ વિધર્મી જોડે લવ મેરેજ કરતા વિવાદ ઊભો થયો છે. ત્યારે આ વિસ્તારમાં કાર્યરત વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને જૈન સમાજ ભારે ચિંતિત જોવા મળી રહ્યું છે. આગેવાનોનો આક્ષેપ છે કે સોશિયલ મીડિયા, મોબાઈલ એપ્લિકેશન અને ઓનલાઈન મિત્રતા દ્વારા યુવતીઓ સુધી પહોંચવાના બનાવોમાં વધારે થયો છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ કેટલીક વાર ખોટી ઓળખ અથવા ખોટી માહિતી આપી યુવતીઓને સંબંધમાં બાંધવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. આ મુદ્દે બંને સંગઠનોએ જિલ્લા પોલીસ વડાને આવેદન આપી આવા કેસો પર વધુ સતર્ક નજર રાખવા અને જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવાની માંગ કરી છે. જૈન સંગઠન દ્વારા મહારાષ્ટ્રના બોરડી અને ગોલવડ વિસ્તારની બે યુવતીઓના આંતરધર્મીય લગ્નનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તેમનો દાવો છે કે સરહદી વિસ્તારોમાં અલગ અલગ રાજ્યના કાયદાઓ અને પ્રક્રિયાઓનો લાભ લઈ લગ્ન કરવામાં આવતા હોવાનો બનાવો સામે આવે છે. એમાં ઉમરગામ તાલુકાના સંજાન પંથકના કેટલાક યુવાનો આ રીતે મહારાષ્ટ્રના બોડી પંથકની હિન્દુ યુવતીઓને પ્રેમજાળમાં ફસાવી લવ મેરેજ કરી લેતા હોવાની ઘટનાઓ પણ પ્રકાશમાં આવી રહી છે. સંબંધિત વિવિધ રાજ્યોના નિયમો અને પ્રક્રિયાઓ અલગ અલગ છે. ગુજરાતમાં જો કોઈ યુવક યુવતી લવ મેરેજ કરે છે તો તેમને પોતાના વાલીની સંમતિ લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો કે આ પ્રકારનો કડક કાયદો મહારાષ્ટ્રમાં ન હોવાથી તેનો લાભ વિધર્મીઓ ઉઠાવી રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે. જો કે આ મામલે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે પણ મહિલા આયોગે રજૂઆત કરી છે. આ સમગ્ર મુદ્દામાં સોશિયલ મીડિયાની ભૂમિકા પણ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. સમાજના આગેવાનોનું માનવું છે કે આજની યુવા પેઢી સોશિયલ મીડિયા પર વધતી નિર્ભરતાના કારણે અજાણ્યા લોકો સાથે ઝડપથી સંપર્કમાં આવે છે. ઘણીવાર ઓનલાઈન મિત્રતા અને પ્રેમ સંબંધોની પાછળની વાસ્તવિક ઓળખ જાણી શકાતી નથી, જેના કારણે ખાસ કરીને કિશોરીઓ અને યુવતીઓની છેતરપિંડીનો ભોગ બની શકે છે. વલસાડની સામાજિક કાર્યકર્તા ડોક્ટર સીમા ગાલાએ કહેવું છે કે માત્ર કાયદાકીય કડકાઈ જ નહીં પરંતુ પરિવાર, શાળા અને સમાજ સ્તરે પણ જાગૃતિ પણ એટલી જ જરૂરી છે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને જૈન સમાજે વલસાડ જિલ્લાના પોલીસ વડા ડોક્ટર યુવરાજસિંહ જાડેજા એક આવેદનપત્ર આપ્યું છે. પ્રેમ સંબંધોના નામે થતી કોઈપણ પ્રકારની છેતરપિંડી સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે. વલસાડ જિલ્લામાં ઉઠેલો આ મુદ્દો હવે એકમાત્ર સમાજ કે સંગઠન પૂરતો મર્યાદિત નથી રહ્યો, પરંતુ સોશિયલ મીડિયા, યુવાનોની સુરક્ષા, પરિવારની જવાબદારી અને કાયદાકીય જાગૃતિ એવા અનેક પ્રશ્નોને કેન્દ્રમાં લાવી રહ્યો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે જિલ્લા પોલીસ અને રાજ્ય સરકાર આ રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લઈને શું પગલાં ભરે છે. અમારે રજૂઆતમાં એવું હતું કે અત્યારે જે હિન્દુ સમાજની બહેન દીકરીઓને જે ફોસલાવીને અત્યારે જે ગુજરાતનો બોર્ડર
કહેવાય ઉંબરગામ તાલુકો, ત્યાંની બેન દીકરીઓને ફોસલાવી અને એની આજુબાજુ જે મહારાષ્ટ્રના જે ગામો લાગ્યા છે એ મહારાષ્ટ્રમાં ગોલવડ, બોરડી, દાણુની પણ દીકરીઓને, હિન્દુ દીકરીઓને ફોસલાવીને એ લોકોને લવ જિહાદના નામે સમજો કે એ લોકો ભલે નામ પોતાનું રાખે છે, પરંતુ માતા પિતાની રજામંદી વગર, માતા પિતાને જાણ નહીં હોવા છતાં એ દીકરીઓને, કોલેજમાં ભણતી દીકરીઓને ફસાવીને એ લોકો લગ્ન કરી રહ્યા છે. અને લગ્ન કરીને એ લોકો બંને કેસીસમાં અત્યારે આપણે જોવા મળ્યું છે કે એ લોકો સીધા લંડન લઈ ગયા છે દીકરીઓને, અને લંડનમાં લઈ જઈને ત્યાં એ લોકોની પોતાની સેફટી શું, કાલે ઉઠીને બેન દીકરીઓને કોઈ વેચી દેવામાં આવે, કોઈ એ લોકો સાથે બીજું અઘટિત કૃત્ય કરવામાં આવે તો એના માટે જવાબદાર કોણ રહેશે? અને એના માટે અમે અત્યારે મહારાષ્ટ્ર સરકારને બી કાયદાની માંગ કરી છે કે આજે મહારાષ્ટ્રમાં કાયદો એવો છે કે જ્યાં લગ્ન કરી લેવા માટે બેન દીકરીઓને ત્યાં ફોસલાવીને ત્યાં લઈને ત્યાંના મહારાષ્ટ્રના કાયદાની છટકબારી કે જ્યાં માતા પિતાની રજામંદી નહીં લેતા એ લોકો લગ્ન એકદમ સીધી રીતે થઈ જાય છે. તો ત્યાં અમે મહારાષ્ટ્ર સરકારને બી રજૂઆત આજે બી અમારે દેવેન્દ્ર ફડણવીસને મહારાષ્ટ્રના મહિલા આયોગ તરફથી રજૂઆત કરીને એમને કડક કાયદામાં સૂચન કરવા માટેનું આહવાન કર્યું છે. અમે જે રજૂઆત કરી એમાં એસપી સાહેબે એવું જણાવ્યું કે જે મુસ્લિમ પરિવારો છે એના છોકરાઓના પૂરેપૂરા નામ અને પૂરેપૂરી માહિતી અમને આપો, જેથી કરીને અમે તપાસ પૂરેપૂરી કરીએ અને કાયદા વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને એમના ઉપર એક્શન લઈએ. અને હાલમાં જે 6 મહિનાની અંદર પણ જે એમાં 5 છોકરીઓના નામ આવી ગયા છે અને એમાં 2 જૈન છોકરીઓ અને બીજી હિન્દુ સમાજની છોકરીઓનો પણ નામ આવ્યા છે. તો એના પર પણ કાયદાકીય એક્શન લેવાય અને જે કાયદો મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં નથી એ જ જે રીતના ગુજરાત સરકારમાં જે કાયદો છે કડક કાયદો, એ જ રીતનો કાયદો મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં પણ આ કાયદો તરત પાલન થાય તો આપણી આવનાર જે પણ હિન્દુ દીકરીઓ બચી શકે અને વિધર્મીઓ દ્વારા જે ક્રૂર કૃત્ય કરવામાં આવી રહ્યા છે તો એના પર અંકુશ લાવી શકે. સંજાણ મુખ્ય એપિસેન્ટર જ છે અને ઘણા સમયથી આવા ક્રૂર કૃત્યો આપણા હિન્દુ સમાજની દીકરીઓ પર થઈ રહ્યા છે. તો એના માટે કડક કાયદો અને કડક કાયદાને અનુસરીને આગામી દિવસોમાં તરત પગલાં લેવાય એવી અમારી આશા છે અને વિનંતી છે અમારી. જે એક અત્યારે 1-2 કિસ્સા આવ્યા છે એમાં આવી જ રીતે છે, ફેક આઈડેન્ટિટીથી વિધર્મીઓ આવ્યા છે, એ લોકોના મુલાકાતમાં આવ્યા છે અને પછી ધીમે ધીમે એ આગળ વધ્યું છે કેસ, અને જે રીતે બધી જગ્યાએ થાય છે એ જ રીતે થયું. અને ફાઇનલી ખબર પડી કે એ દીકરી જૈન સમાજની દીકરીઓ 2, એમાંથી એક દીકરી તો લંડન પહોંચી ગઈ, ત્યાર સુધીમાં ઘરે ખબર પણ નહીં પડી. તો એ નવાઈની વાત છે કે કઈ રીતે ઘરે ખબર ના પડી, અને ત્યાં જઈને એ કહે છે કે નિકાહ થઈ ગયા છે. તો એ આ રીતે જે થાય છે એ જૈન સમાજને બહુ મોટું નુકસાન છે, કારણ કે જૈન સમાજમાં જે રીતે લિટરેસી રેટ છે એ રીતે જોઈએ તો બહુ આગળ જઈને તકલીફ વાળું કામ થઈ જશે. સોશિયલ મીડિયામાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ખાસ કરીને સોશિયલ મીડિયા, શરૂઆત તો અહીંયાથી જ થાય છે. તમારા હાથમાં જે એક મોબાઈલ નામની વસ્તુ છે ને, બહુ મોટું હાનિકારક વસ્તુ છે, એના ઉપર ધ્યાન રાખશું ને તો આ બધા કાર્ય આરામથી અટકી જશે. મમ્મી પપ્પાનું આ ખાસ જવાબદારી બની જાય છે. વાપી મહાનગરપાલિકાના વિકાસ કાર્યો અંતર્ગત શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ગટર લાઈન નાખવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ગીતાનગર અને ટાંકીફળિયા વિસ્તારમાં પણ ગટર માટે રસ્તાઓ ખોદવામાં આવ્યા છે. શરૂઆતમાં સ્થાનિકોએ વિકાસના કામને આવકાર આપ્યો હતો, પરંતુ હવે અધૂરા કામના કારણે લોકોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. ગટર લાઈન નાખ્યા બાદ રસ્તાઓ પર માત્ર માટી અને કપચી નાખીને કામ અધૂરું છોડી દેવામાં આવ્યું છે. વાપીના ગીતાનગર અને ટાંકીફળિયા વિસ્તારમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગટર લાઈન નાખવા માટે રસ્તાઓ ખોદવામાં આવ્યા હતા. ગટર લાઈનનું કામ તો પૂર્ણ થઈ ગયું છે, પરંતુ ખોદાયેલા રસ્તાઓને ફરીથી સમતળ બનાવીને નવા રોડ બનાવવાની કામગીરી હજુ સુધી પૂર્ણ થઈ નથી. પરિણામે સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને ખેડૂતોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ચોમાસું હવે બારે ટકોરા મારી રહ્યું છે, ત્યારે બંધા ખોદાયેલા રસ્તાઓ, ખુલ્લા ખાડાઓ અને ઉબડ-ખાબડ માર્ગોને લઈ લોકોમાં ચિંતા વધી રહી છે. જો સમયસર રસ્તાઓનું સમારકામ નહીં કરવામાં આવે તો વરસાદી પાણી ભરાઈ જવાથી કાદવ, કીચડ અને અકસ્માતોનું જોખમ વધી શકે છે.
વાપી મહાનગરપાલિકા બનવાથી વિકાસ તો વેગ મળ્યો છે, પરંતુ અણધન વહીવટના કારણે સ્થાનિકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓનું કહેવું છે કે છેલ્લા ઘણા સમયથી તેઓ ગંદકી અને ઉબડખાબડ રસ્તાઓની સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. વાહન ચાલકોને અવરજવર કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે, તો બીજી સ્કૂલ જતા બાળકો માટે પણ રસ્તા જોખમી બન્યા છે. સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે કામ શરૂ કરતા પહેલા યોગ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું નથી, જેના કારણે વિકાસના કામો લોકો માટે મુશ્કેલીનું કારણ બન્યા છે. અધૂરા રસ્તાઓના મામલે મહાનગરપાલિકાના શાસક અને વિરોધ પક્ષે શું કહેવું છે તે પણ સાંભળીએ. વિકાસના કામો શહેર માટે જરૂરી છે, પરંતુ સમય મર્યાદામાં અને યોગ્ય આયોજન સાથે પૂર્ણ થાય તે પણ એટલું જ જરૂરી છે. હાલમાં ગીતાનગર અને ટાંકીફળિયા વિસ્તારમાં જોવા મળતી સ્થિતિ મહાનગરપાલિકાના આયોજન સામે અનેક પ્રશ્નો ઊભા કરી રહી છે. સ્થાનિકોની માંગ છે કે મહાનગરપાલિકા તાત્કાલિક ધોરણે રસ્તાઓનું પુનઃનિર્માણ કરાવે અને ચોમાસા પહેલા તમામ અધૂરા કામ પૂર્ણ કરે, જેથી લોકોને વધુ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો ન પડે. હવે સવાલ એ છે કે વિકાસના આ કામો લોકો માટે સુવિધા બનશે કે પછી વધુ મુશ્કેલીઓ સર્જાશે, તે જોવું રહ્યું. ये गीता नगर है, 4 महीने से रोड खोदा हुआ है, अभी तक मतलब इसका कोई हल नहीं निकला है. अब पानी भर जाता है, हम लोग को आने जाने में बहुत तकलीफ होता है. गाड़ी घोड़ा कैसे निकालें, अभी तक रोड बना नहीं है. ये जैसे नगर पालिका में हो गया है, महानगर पालिका में हो गया है. तो क्या दिक्कत है? क्या है? दिक्कत ये है कि पानी भर जाता है तो आने जाने में तकलीफ होता है. हम लोग आए जाए कैसे? हम लोग का इधर से रास्ता है बिल्डिंग का, आगे से तो रास्ता है नहीं कि रोड पर से निकल जाएंगे. रास्ता इधर से दिया है बिल्डर, तो आने जाने में गाड़ी भी जाने में तकलीफ होता है. अगर ये नहीं हुआ तो पानी कितना भरेगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा. बारिश में तो बहुत ज्यादा हो जाता है, गटर में पानी निकलता नहीं है, रोड भी जाम हो जाती है पूरे. बाजू में स्कूल है? हाँ, बाजू में स्कूल है, अब पूरा भर जाता है. क्या मांगे आपकी? मेरी मांग यही है कि मतलब रोड बने. गीता नगर है सर, यहाँ पे क्या है कि पानी की बहुत दिक्कत है. बारिश में पूरा पानी जम हो जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है सर. पानी पूरा गटर पूरा जाम हो जाता है. और आज समझ लो मैं 10-12 साल से यहाँ रहता हूँ ना, पानी हमेशा भरा रहता है. बारिश की बहुत दिक्कत है. ये रोड आपको जाने कितने साल से बन रहा है, बट बन नहीं पा रहा है पूरा. बस यही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर. तो क्या मांगे आपकी? मांग ये कि रोड बन जाए सर, आने जाने में सबको परेशानी ना हो, बस यही दिक्कत है. आजू बाजू स्कूल है? हाँ सर, स्कूल है अपना सरदार वल्लभ भाई स्कूल है. यहाँ भी पानी पूरा भर जाता है ना सर, यहाँ बारिश में इतना पानी हो जाता है, पूरा गटर बंद हो जाता है. तो क्या मांग क्या है आपकी? मांग यही है कि अपना रोड बन जाए सर, રસ્તા બન જાય. रास्ता बन जाए. વાપી ટાંકીફળિયા ગીતાનગર આ રસ્તો 4 થી 4 મહિનાથી ખોદેલો છે, હજુ એનું કાંઈ નિવારણ કંઈ આવ્યું નથી. રસ્તા પર ધૂળ ઉડે, માટી ઉડે, હમણાં ચોમાસામાં આખું પાણી ભરાઈ જશે, આવવા જવામાં તકલીફ બધું જ થશે. તો આનું જલ્દથી જલ્દ મહાનગરપાલિકાનું બધું બન્યું છે, તો જરીક આ બધું રસ્તા બનાવવાનું કામ કરે તો સારું પડે. ચોમાસામાં બહુ તકલીફ છે. ક્યારે રસ્તો ખોદ્યો હતો અને શું લાગે છે કે શું માંગ છે તમારી? અમારે તો એવી જ માંગ છે કે 4 મહિના પહેલા રસ્તો ખોદેલો ગટર માટે પેલું પાઇપલાઇન લાવ્યું, તો હજુ ખોદીને હજુ રસ્તો બનાવ્યો નથી. તે રસ્તો બનાવે તો કાંઈ બી થોડું સારું. 4 મહિના થઈ ગયા. એના પહેલા બરાબર રસ્તો હતો, ખોદીને જેના પછી ત્યાં પાસે આવ્યા જ નથી. હજુ અમારે આ ચોમાસું આવવાનું છે ત્યારે પછી તો મંટોડીના ઢગ પડ્યા છે, તો હટાવવાની મરજી નહીં મળે. અમારે ચેકનું બધું પાણી ભરાઈને કેવું થઈ જતું છે અહીંયા તો. હા, શું માંગ છે? અમારે રસ્તો બનાવી આપો મને. ચોમાસા પહેલા है जो આ રસ્તો બનાવી આપે. નહીં બને તો તકલીફ શું થશે? અરે અમારે ગાડી ઘોડા બધા નીકળવાનું બહુ મુસીબત. હા, બધું કીચડ થવાનું. આ કયો વિસ્તાર લાગે? આ ગીતાનગર. જે જગ્યાએ રોડ બન્યા છે એની આજુબાજુમાં કંઈ પણ ખરાબી હોય તો એ તાત્કાલિક ધોરણે ચોમાસા પહેલાં રિપેર કરવા કીધું છે, કે જેથી કાદવ ના પડે અને લોકોને કોઈ તકલીફ ના પડે. કારણ કે લોકોની તકલીફ એ અમારી તકલીફ છે, એટલે અમે એ માટે પ્રયત્નશીલ છીએ કે કોઈ પણ પ્રજાને, ભલે વાપી મહાનગરપાલિકાથી બહારથી આવતા હોય, એમને પણ કોઈ તકલીફ ના પડે એ માટેના સંપૂર્ણ પ્રયત્નો વાપી મહાનગરપાલિકાની ટીમ કરી રહી છે. અમે ઓલરેડી કોન્ટ્રાક્ટરોને અને એન્જિનિયરોને કહી દીધું છે કે આ રોડ ચોમાસા પહેલાં તાત્કાલિક ધોરણે બનાવી દો, કારણ કે ચોમાસામાં નહીં તો અવર જવરની તકલીફ થશે એ રોડ ઉપરથી. એટલે એના માટેના અમે બધા જ પ્રયત્નશીલ છીએ. પાણીની લાઈનો ખોદી નાખેલી છે. તમે સોનરસ પર જુઓ, ત્યાં આજે કેટલા દિવસથી રસ્તો બંધ છે, એમને પડી રહ્યો છે. તમે જેટાઈ બાજુ જાઓ, કંચન આપણા બીજા ઘણા વિસ્તારોમાં તમે જાઓ, ને અમે છેલ્લા 10 દિવસથી ટેલિફોનિક સૂચનાઓ એમને આપી, રજૂઆતો કરી છે. હમણાં થઈ જશે, હમણાં માણસો આવશે. હમણાં 2-3 વિસ્તારના અંદર તો એ લોકો કામ ચાલુ કરીને માણસો ભાગી ગયા. એટલે મને તો એવું લાગે છે કે આ ધોળો હાથી મહાનગરપાલિકા એટલે ધોળો હાથી સાબિત થશે આપણી માટે. શું માંગ છે તમારી વિરોધ પક્ષ તરીકે? વિરોધ પક્ષ તરીકે અમે તો બીજું હમણાં કંઈ નથી માંગતા. અમે એમને જૂના વિડીયો બતાવ્યા, ફોટા બતાવ્યા
કે ભાઈ આ રસ્તાઓ ગયા વર્ષે પણ આ પ્રોબ્લેમના લીધે લોકોએ ચાલવાની અસુવિધાઓ એટલી થતી હતી કે પોતે પેન્ટ ઉચકીને માણસ ચાલી શકે, બાઇક પર ચાલી નહીં શકે, બાઇક પર સ્લીપ મારી જાય. એ વિડીયો બતાવીને મેં કીધું એમને કે ગઈ વખતે આ તકલીફ પડેલી, તો આનું પુનરાવર્તન નહીં થવું જોઈએ. થઈ જશે, થશે, આવશે, જશે, એ જ વાયદાઓ છે. એના માટે અમે કાલે આખો વિરોધ પર ફરવા જવાના છે નગરપાલિકા. ઉમરગામ તાલુકા પંચાયતની ખાસ સામાન્ય સભા કોરમ ન થતા મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. અગાઉ આજરોજ યોજાનાર ખાસ સામાન્ય સભા રદ કર્યા અંગે નિર્ણય લેવાયો હતો. તાલુકા પંચાયત સભ્યોને વિરોધ પક્ષના નેતા રાકેશ રાયે પંચાયત નિયમો મુજબ કાર્યવાહી કરવા ટીડીઓને રજૂઆત કરી હતી. ત્યારબાદ નિયમ અનુસાર ખાસ સામાન્ય સભા યોજાઈ હતી. ઉમરગામ તાલુકા પંચાયત ખાતે આજરોજ કારોબારી અને અન્ય ન્યાય સમિતિની રચના માટે ખાસ સામાન્ય સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કેટલીક બાબતોને લઈને આજની નિર્ધારિત કરેલ ખાસ સામાન્ય સભા મુલતવી રાખવામાં આવી હોવાનું તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા તમામ સભ્યોને જણાવ્યું હતું. તાલુકા પંચાયતમાં ચૂંટાયેલા રાકેશ રાય તથા અન્ય અપક્ષ સભ્યો તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા અને પંચાયતના નિયમ અનુસાર એકવાર જાહેર થયેલ ખાસ સામાન્ય સભા કોઈપણ સંજોગમાં મુલતવી રાખી શકાય નહીં એવી દલીલ કરી હતી, જેને માન્ય રાખી પ્રમુખ સંતોષભાઈના અધ્યક્ષ સ્થાને ખાસ સામાન્ય સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રમુખ સંતોષભાઈ દ્વારા સૌનું સ્વાગત કર્યા બાદ કોરમના અભાવે ખાસ સામાન્ય સભા મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. સભાના સચિવ તરીકે ઉમરગામ તાલુકા વિકાસ અધિકારી પરેશભાઈ પરમાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 8/6/2026 સોમવારના રોજ બપોરે 12 કલાકે તાલુકા પંચાયત ઉમરગામની ખાસ સામાન્ય સભાનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. પરંતુ નેક્સ્ટ ડે જ્યારે એજન્ડા મળ્યા અને નેક્સ્ટ ડે એમણે બીજા ફોન પણ કરાવ્યો કે ભાઈ આવતી 8 તારીખે મિટિંગ છે અને એની અંદર બધાએ હાજર રહેવાનું છે. તાલુકા પંચાયત ઉમરગામથી જે બટાવાડાભાઈ છે એમણે ફોન પણ બધાને અને એના વેરી નેક્સ્ટ ડે એક દિવસ પછી એમનો કાગળ આવ્યો અને પંચાયતના માધ્યમથી જાણવા મળ્યું કે સભા મુલતવી રાખવામાં આવી છે. એક પંચાયત ધારાના નિયમો મુજબ એક વખત સભાની નોટિસ ઇસ્યુ થઈ જાય એ રદ ક્યારેય થતી નથી. આપ સભાખંડમાં ભેગા થાવ, બહુમતીથી નિર્ણય કરો, કા પછી તમે કોરમના અભાવે તમે એને મુલતવી રાખી શકો અથવા સભા બેકાબુ બને. એમ 3 કારણોસર જ તમે સભાને મુલતવી રાખી શકો કે રદ કરી શકો, પણ તમારે સભાખંડમાં તો મળવું જ પડે. એ અમે ટેકનિકલ બાબતો નિયમો તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી માનનીય પ્રમુખશ્રીને અમે જણાવ્યું અને એ અમારી વાતોથી સંમત થયા અને આજે આ મિટિંગનું અહીંયા ખાસ સામાન્ય સભાનું આયોજન થયું અને કોરમના અભાવે આ ખાસ સામાન્ય સભા આગળની તારીખ સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી છે. આપણે અગાઉ 8 તારીખ પ્રમાણે ખાસ સભા જે બોલાવવાની હતી અને વિવિધ સમિતિઓની વરણી કરવા માટે સભા બોલાવેલી હતી, પણ આ ટેકનિકલ કારણોસર અને આજે કોરમ ના થવાથી આજની સભા આપણે મુલતવી રાખેલી છે.